Good morning, students. I am Jadhav PL from Swami Ramananda Bharati Junior College, Tasgaon. Today we start topic ionic equilibria. Hello, students. Today we start next point, that is auto-ionization of water. So we know that water acts as both acid as well as base. So this water reacts with water molecule, it ionized and gives H plus ion, and other water molecule accept that H plus ion and converted into H3O plus. So in this reaction H2O liquid plus H2O liquid gives H3O plus plus OH minus. That means here one water molecule that loses H plus ion and it is converted into OH minus, while the proton given by this water molecule that is accepted by this second water molecule and it is converted into H3O plus. So in this reaction ionic equilibrium is observed here. So this is equilibrium reaction for ionization of water. Then equilibrium constant K of this ionization of water is given by formula K is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus divided by concentration of H2O raised to 2. Suppose we call this equation as a equation first. Then K into concentration of H2O raised to 2 is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. This is equation second. So we know that as water is excess, most of the water molecules remains undissociated, and so that concentration of H2O is a constant, and so we take here concentration of H2O raised to 2, that is equal to K. Substituting this value of concentration of H2O raised to 2 is equal to K dash in this equation, K is in this equation, then we get here K into K dash is equal to H3O plus concentration of H3O plus into concentration of OH minus. So here K and K dash are constant, and for this we write here new constant, that is Kw. Then Kw is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. So this Kw is nothing but it is equal to K into K dash, that is called as a ionic product of water. So Kw is symbol for ionic product of water, and Kw is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. So definition of ionic product of water is the product of molar concentrations of hydronium ion or hydrogen ion and hydroxyl ion at equilibrium in pure water at given temperature. That is known as ionic product of water. It is product of molar concentration of hydronium, that means hydrogen ion, and hydroxyl ion at equilibrium in pure water at given temperature. That is known as ionic product of water. Suppose at standard temperature 298 K, pure water, in pure water concentration of hydronium ion H3O plus is equal to concentration of OH minus, and that is equal to 1 into 10 raised to minus 7 moles per liter, and so that Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 7 into 1 into 10 raised to minus 7, that is equal to 1 into 10 raised to minus 14. So this is Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 14, that is ionic product of water of pure water at 298 K. आता इथं आपण ऑटो आयोनायझेशन बघितलं. यामध्ये आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे, तर वॉटर जे आहे त्याचं आपण आयोनायझेशन लिहिलं ॲट इक्विलिब्रियम, तर आपल्याला मिळतं H3O प्लस प्लस OH मायनस.
याचा आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट लिहिला के इज इक्वल टू, तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O रेज टू 2. आपण हा H2O2 इकडे घेतला तर काय येणार आपल्याला के इंटू H2O रेज टू 2 इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. आता वॉटर मॉलिक्यूल जे आहे त्यातले मेजॉरिटी मॉलिक्युल्स अनडिसोसिएटेड राहणार आहेत, त्यामुळे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट असेल आणि म्हणून आपण इथं घेतलं के इंटू के डॅश इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू OH मायनस. आता के इंटू के डॅश हे दोन कॉन्स्टंट लिहिण्यापेक्षा आपण एकच कॉन्स्टंट त्यासाठी लिहू, हा असेल KW. KW म्हणजेच आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर, दॅट इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. म्हणजे हे झालं त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. यावरून आपण डेफिनेशन सांगू शकतो की आयोनिक प्रॉडक्ट हा काय आहे. इट इज प्रॉडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रोनियम आयन अँड हायड्रॉक्सिल आयन ॲट इक्विलिब्रियम इन प्युअर वॉटर ॲट गिवन टेम्परेचर, आणि त्याची व्हॅल्यू असते 1 इंटू 10⁻⁻14. So next point is pH scale. pH scale that was given by scientist Sorensen. So pH scale is logarithmic scale used to express concentration of hydronium ion. आता pH scale तुम्हाला नवीन नाही आहे. 11वीमध्ये तुम्ही जे प्रॅक्टिकल केलं, अनेक प्रॅक्टिकल्स आपण pH स्केलची केली आणि त्यासाठी आपण युनिव्हर्सल इंडिकेटर वापरलेला होता, तर किंवा pH पेपर आपण वापरला, तर आपण काय करतो तर त्याचा जो कलर आहे हा आपण तिथं त्या pH स्ट्रीपवरती किंवा त्या बॉटलवरती जे कलरचे स्केल असतं त्याच्यावर आपण मॅच करून बघतो आणि त्यावरून ठरवतो की pH किती आहे. म्हणजे ते जे स्केल आहे त्यावरून आपल्याला काय कळतं तर pH किती आहे कळतो. pH म्हणजेच काय तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन किती आहे हे आपल्याला त्यावरून समजतं. आणि म्हणून pH हा काय तर pH इज लॉगॅरिथमिक स्केल used to express concentration of H3O plus ion. आता pH ची डेफिनेशन झालेले आपण इथं रिवाइज करतोय. pH is negative logarithm to base 10 of concentration of H plus ion in solution in moles per dmq. It is negative logarithm to base 10 of concentration of H plus ion or H3O plus ion in solution of 1 moles per dmq. Mathematical expression याचा pH is equal to minus log to the base 10 of concentration of H plus ion. Next is pOH. pOH is negative logarithm to the base 10 of concentration of OH minus ion in solution in moles per dm cube, that is known as a pOH. Mathematical expression याचा pOH is equal to minus log to the base 10 of concentration of OH minus. आता pH स्केलमध्ये तुम्हाला फारसा भाग नाही, पुढचा भाग वगळलेला आहे, त्यामुळे एवढाच भाग फक्त आपल्याला परीक्षेसाठी आहे. आणि पुढचा जो भाग आहे हा आहे रिलेशन बिटवीन pH अँड pOH. हा मात्र महत्त्वाचा भाग आहे. रिलेशन बिटवीन pH अँड pOH हा तुम्हाला 2 मार्काला विचारला जातो. डिराइव्ह द रिलेशन बिटवीन pH अँड pOH. आता आपण बघितलं की आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर जो आहे, सो आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर काय असतो KW इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. आपल्याला माहित आहे ॲट 298 K KW ची व्हॅल्यू किती असते 1 इंटू 10⁻⁻14 ॲट 298 K. आता आपण काय केलं तर त्यावरून काय सांगता येईल आपल्याला तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इज इक्वल टू काय येणार 1 इंटू 10⁻⁻14. ह्या दोन्ही इक्वेशनवरून आपण हे तिसरं इक्वेशन लिहिलं. आता आपण ह्या दोन्ही साईडचा लॉग लिहिला तर काय येणार टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स वी राईट log to the base 10 of concentration of H3O plus ion plus log to the base 10 of concentration of OH minus ion is equal to minus
14. आता आपण इथं लॉग ऑफ 14 लिहिलं नाही, डायरेक्ट काय लिहिलं आपण -14 लिहिलं. कारण काय लॉग ऑफ 1 0 येतो, प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 घेतला आपण तर त्याचा लॉग किती येणार आहे -14 येणार आहे. म्हणून इथं आपण ही डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहिली आहे. आता थोडं आपण याच्या साईन चेंज केल्या तर -log⁻10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस -log⁻10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू काय आलं 14 आलं. साईन चेंज केलं, हे निगेटिव्ह असल्यामुळं हे पॉझिटिव्ह झालं, मायनस मायनस प्लस येईल. पण आपल्याला माहिती आहे की -log⁻10 ऑफ H3O प्लस म्हणजे pH असेल आणि -log⁻10 ऑफ OH- हा असतो POH. त्यामुळे आपण ह्या व्हॅल्यू इथं घातल्या तर काय येणार -log⁻H3O प्लसच्या ऐवजी आपण काय लिहिणार pH लिहिणार आणि -log⁻10 ऑफ OH- आहे त्याच्याऐवजी आपण काय लिहिलं POH लिहिलं. तर आपल्याला रिलेशन मिळालं pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. आता आपण एक प्रॉब्लेम याच्यावरती घेणार आहे. यामध्ये 2 प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत, एक pH स्केलवरती आधारित असणारे आणि दुसरा जो आहे हा ओस्टवॉल्स डायल्युशन लॉ किंवा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याच्यावर आधारित असणारे असे दोन्हीचे कंबाईन प्रॉब्लेम आता आपण इथं घेणार आहे. पहिला प्रॉब्लेम आहे कॅल्क्युलेट द pH अँड POH ऑफ 0.01 मोलार HCl सोल्युशन. म्हणजे तुम्हाला इथं कॉन्सन्ट्रेशन दिलं आहे आणि त्यावरून pH काढायचं आहे आणि POH काढायचं आहे. तर सोल्युशन बघू आपण. पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागतं तर रिॲक्शन लिहायची. तर रिॲक्शन का लिहायची तर HCl हे कसला ॲसिड आहे दिलेलं नाही आहे, त्याचा टाईप दिला नाही. आपल्याला माहिती आहे की HCl हे स्ट्रॉंग ॲसिड आहे, पण किती H+ आयन देतं हे आपल्याला pHसाठी जास्त महत्त्वाचं असतं की दिलेला ॲसिड किंवा बेस हा किती H+ किंवा किती OH- आयन देतो. त्यावरून त्याचे टाईप म्हणजे समजा त्यांना 1 H+ दिला तर त्याला आपण मोनो बेसिक ॲसिड म्हणू. समजा 2 H+ देत असेल तर ते डायबेसिक ॲसिड असतं म्हणजे H2SO4 सारखं. किंवा समजा त्यांना 3 H+ आयन देत असला, फॉस्फॉरिक ॲसिड असेल H3PO4 असेल तर ते काय असेल ट्रायबेसिक ॲसिड असेल. किंवा एखादा बेस आहे ज्या NaOH सारखा जो एकच OH- आयन देतो त्याला आपण मोनो ॲसिडिक बेस म्हणू. समजा 2 OH- देत असेल MgOH ट्वाईस सारखा तर त्याला डाय ॲसिडिक बेस म्हटलं जातं. त्यामुळे किती तो H+ आयन देतोय त्यावर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन अवलंबून असतं, त्याच्यावर त्याचा pH आणि POH अवलंबून असतो. म्हणून पहिल्यांदा आपण इथं रिॲक्शन लिहिणार आहे की HCl इज अ स्ट्रॉंग ॲसिड, इट गिव्स H3O प्लस Cl- and it get completely ionized. So it gives 1 H+ ion. So it is mono basic acid. आणि त्यामुळे जेवढं त्याचं ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल तेवढंच हायड्रोनियम आयनचं काय असेल कॉन्सन्ट्रेशन असेल. हेन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू C, दॅट इज इक्वल टू 0.01 मोलार. म्हणजेच किती असतं हे 1 × 10⁻² असेल. कारण काय जेवढं HClचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे की ते 0.01 मोलार HCl आहे, जेवढे HCl आहेत तेवढेच H+ आयन आहेत म्हणून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती येणार 0.01 मोलार. म्हणजेच किती आलं 1 × 10⁻² मोलार आलं. आता pH बरोबर आपल्याला माहिती आहे, pH बरोबर काय येतो -log⁻10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन. आता इथं आपण व्हॅल्यू घातली तर pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ 1 × 10⁻² आलं. म्हणून pH बरोबर काय आलं तर हे निगेटिव्ह साईन बाहेर लिहिलं आपण लॉग ऑफ 1 × 10⁻². लॉग ऑफ 1 0 येतो प्लस लॉग ऑफ 10⁻² किती येणार -2 येतो. मायनस मायनस प्लस झाले म्हणून pH किती आला याचा 2 आला. आता pH 2 आला, आपल्याला POH पण काढायचं आहे म्हणून काय घ्यायचं pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 हे रिलेशन वापरायचं. म्हणून POH बरोबर काय येणार 14 - pH. जे 14 - 2 केलं आपण तर किती आला POH 12 आला. म्हणजेच याचा
आन्सर काय तर पी एच याचा 2 आला आणि पी ओ एच किती आहे 12 आहे.